पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करने आए हैं। धर्मपत्नी हमारे साथ आई है। मेरा नाम राम है। कहिए कहिए, आपको हमारे से कुछ काम है? यदि अनुचित ना हो तो आप अपने निवास तरफ से मुझको साफ ही जवाब है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सच्ची है। एक माँ है और दूसरा महताब है। मगर वे तो कहते थे कि दूसरी शादी मेरे लिए आजाब है। मजाक की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खामखाई मुझे परेशान कर रहे हैं? ये छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों का इसे क्या ज्ञान है? आप तो कहते थे बड़ा अलबेला है, मगर वो तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। हाँ, दूर से कुछ भला मालूम होता था, मगर पास गई तो दिल कोसों दूर हट गया। मारे बदबू के हाय हाय हाय, मेरा तो दिमाग फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं थूकती भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो और अपने फैसले पर दोबारा नजर सानी करो। संभव है तुमने उनके संबंध में बात करो। बिल्कुल मेरे हाथ शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजा महाराजा तो बावजूद शादियों के बहुत सी रमणियों से मोहब्बत का दम भरते हैं। यह धर्म के विरुद्ध है। वह महा पाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी। आखिर तू निराश होकर ही चलेगी। तुम्हारी जोड़ी लक्ष्मण से ही मिलेगी। अजी, आपने किस जांगलू के पास भेज दिया? भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? और इस काले कलोटे को कैसे खातिर में ला सकती हूँ? हाँ, वह तो जिस लायक था वैसे ही काली कलोटी इस पर फिसल गई और दोनों की अच्छी जोड़ी मिल गई। अब हम और तुम दफ्तर गुम। जो शख्स दूसरे का गुलाम हो, इस पर तेरा किसी तरह जादू नहीं चल सकता। रामचंद्र के ही पास जाना चाहिए। अजी, बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी। तू तो अपनी शर्म और हया को बिल्कुल ही खो चुकी।
क्योंकि ये निगोड़ी काल कोड़ी तुम्हारे साथ है, ये मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है। अभी जाती हूँ, पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ, इसे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। क्योरी बेहया, तुमको शर्म नहीं आती जो वैश्यों की तरह जो जंगल में फिर रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है क्या? जो खामखा मेरे गले पड़ रही है? इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। जब तक यह अपनी बदकारी की सजा ना पाएगी, खा जाऊंगी कच्चा, यहां से हरगिज ना जाएगी। ओ बेहया, बदकार शरीर, बेशर्मी बेगैरती की मुजस्सम तस्वीर, अब तुम हमको अपनी ताकत का भय दिखाऊंगी। ओ बेगैरत, ऐसी निर्लज्ज हो चुकी, जबकि गैर मर्दों के साथ इस किस्म की साज-बाज करती है और बड़े फख्र से रावण की बहन होने का नाज करती है। मैं रावण की बहन हूँ, आज तुमको जीवित जाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे यकीन है तू जरूर उसके पास जाकर अपनी मक्कारी के जाल फैलाएगी और हमारे बरखिलाफ भड़काएगी। मगर जब वह पूछेगा कि तू वहां क्यों गई थी, तो फिर क्या बताएगी? शायद वह तेरी बातों को झूठ जाने, तेरा कहना माने या ना माने। इसलिए तुमको ये खुशनुदी महजाज का सर्टिफिकेट देता हूं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा। मेरी नाक काट दी। मैं आऊंगी, मैं तुम लोगों से बदला लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी अपनी भाइयों के पास जा रही हूँ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सो ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਰੋਲ अरे भैया खर, अरे भाई गस्तिया सर।
अरे चोरू के एक तरफ मत कर। अरे भैया बोतलों में तो खाक भी नहीं, शराब और मंगवाइए। अरे जब तक शराब ना आए एक दौर नस्वार का ही हो जाए। अरे तू ये बातों को क्या जाने? दो चार छींके आकर नशा ऐसे खिलेगा जैसे अफीम पर तेल। बिल्कुल दुरुस्त है। ये बेढंग की सी आवाज किधर से आई? कौन है भाई? बेवक्त आकर कैसी आफत मचाई। बेशर्मो, तुमने तो हया और शर्म बेच खाई। अरे ये तो स्वरूप नखा है। ओ मौसी, आज तो खून में बड़ी लपट आई। ये नया शिकार कहाँ से मार लाई? हाय निगोड़ो, तेरा खालू कलेजा तुम्हें मखौल सूझता है। मेरी नाक कट गई। तो बैठो भाई, बैठो बैठो, मैं क्या बनाऊं? ये क्या
बैठ नुकताया यूं ही सैर को जाती थी जी, यूं ही सैर को जाती थी, करती फिरती मटर गश्त में दिल अपना बहलाती।
नहीं नहीं, मैं खुद साथ जाऊंगी और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। इतनी बहादुर थी तभी तो नाक कटवाई, उस वक्त ये दलेरी क्यों ना दिखाई, अब यहाँ आकर बन गई 30 मार खा की ताई। चुप रह सदाई, ज्यादा बक बक लगाई तो समझ ले तेरी मौत भी उनके साथ आई। हाँ भाई, सच्ची सुनाई, हमारी बात भी साथ में आई, तुम्हारे इस दम दिलासे ने तो इसे इस कदम आवारागर्द बना दिया। इसी वक्त अपनी फौज लेकर जाओ और ताकि उनके सर क्या तीनों को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कहते ने सो ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਮਾ ਕਲਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਅਜੈਬ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਜੇਸ਼ ਬੰਟੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰਾਫੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਤਜਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜੀ ਹੈਪੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਜੀ ਦਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਖੜ ਦੁਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਆ ਭਾਈ ਇਹ।
प्रभु राम जी ना बहुत ही भयानक युद्ध है ये लगना जी सो बेनती है ओ नापाक रूह यहाँ से कपूर हो जा। घबराओ मत भैया, इसको तसल्ली पीछे देना, पहले अपनी जान बचा। डर क्या है, मुकाबले पर आ।
श्री राम जी के दरमियान भूषण महाराजा रावण के सवार योद्धा सन। शाबाश मेरे भाई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮੱਲ ਯੁੱਧ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਧਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਭਿਆਨਕ ਮਾयावी राक्षस ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾयावी योद्धा भगवान श्री राम जी के नाम बहुत ही खूंखार राक्षस जिसकी ताकत बहुत बड़े योद्धा सत्ता बन गए सी। भगवान श्री राम के नाम बल युद्ध बहां का जोर
युद्ध बाहों का जोर दूषण की शक्ति बहुत ज्यादा इसलिए गंडक बांधे विच बोल सियापति रामचंद्र महाराज की राक्षस का फातिमा राक्षस की गति हो चुकी है। देखो दूसरा बहुत ही भयानक मायावी योद्धा भगवान श्री राम जी के नाम तलवारबाजी का युद्ध करते हुए बहुत ही खूंखार राक्षस बहुत ही भयानक युद्ध दूषण भगवान श्री राम जी के दरमियान हर दूषण महाराजा रावण के समान योद्धा सन। शाबाश मेरे भाई, हम तुसी देख रहे हो दूषण अते भगवान श्री राम के दरमियान बहुत ही भयानक मल्ल युद्ध। कोई भी योद्धा एक दूसरे को घट नहीं, भयानक मायावी राक्षस गल का ज्ञान सी कि घर और दूषण की शक्ति बहुत ज्यादा दूषण
ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਝਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸੀਨ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਸਹੀ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। 1 2 3 ਤੇ 4 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਈਟਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਖਰਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਰਾਵਣ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਬੜੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਰਤੇ ਦੂਸ਼ਣ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰਾਖਸ਼। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ? ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਕੰਨੀ ਹੋ? ਹਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਨਾ ਐਨ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਆ? ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ? ਇਹ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਰਾਵਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਕ ਦਿਖਾਓਗੇ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਵਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹਾਂਜੀ? ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਰਾਜ। ਹੋਰ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਗਏ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਛਾ, ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਹੇ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਲਾਕਾਰ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਹੇ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਐਨ ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਬੰਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਲਚੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੰਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਕਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਬੋਲਿਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ YouTube ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚੈਨਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਜਾਹੋ ਜਲਾਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।